In this video, I will tell you what is meant by a subspace of a vector space and how to prove a given set is a subspace. First, let us read the definition of a subspace. Let W be a subset of a vector space V, then W is called a subspace of V if W itself is a vector space under the addition and scalar multiplication as defined in V. That means if any set is given to you, let W be a subset of the vector space V. The first condition here in proving a set a subspace is that the given set must be a subset of a vector space. The first condition for proving a set a subspace is that the given set must be a subset of a vector space. If it is a subset of a vector space, then we will proceed further. If it is not a subset of a vector space, then we can say that this is not a subspace also. Okay. So, for proving a subspace, the first important condition is that the given set must be a subset of the vector space. And the second condition is that W itself is a vector space. Okay. If W is proved that it is a vector space itself under the same addition and scalar multiplication defined in the main vector space V, then we can say that W is a subspace of V. Okay, that means നമുക്കൊരു സബ്സെറ്റ് ഡബ്ല്യു ഉണ്ട്, ഒരു സബ്സെറ്റ് ഡബ്ല്യു ഓഫ് എ വെക്റ്റർ സ്പേസ് വി. ദെൻ ആ ഡബ്ല്യുവിനെ ഞാനൊരു വെക്റ്റർ സ്പേസ് വിൻ്റെ ഒരു സബ്സ്പേസ് ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ടു കണ്ടീഷൻസ്. Okay, it must satisfy two conditions. The first one, this W must be a subset of the vector space. Vector space in the subset ആയിരിക്കണം W. And the second one, the W itself is a vector space. W itself is a vector space under the addition and scalar multiplication as defined in V. നമ്മൾ വെക്റ്റർ സ്പേസിനകത്ത് ഏത് അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും എങ്ങനെയാണോ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് അണ്ടർ ദീസ് ഓപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് എ വെക്റ്റർ സ്പേസ്. ഡബ്ല്യു ഇറ്റ്സെൽഫ് ഒരു വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഡബ്ല്യു ഈസ് എ സബ്സ്പേസ് ഓഫ് എ വെക്റ്റർ സ്പേസ് വി. ഓക്കെ, നൗ വി ഹാവ് എ theorem 3.1 which states that a non-empty subset W of a vector space V is a subspace of V if and only if W satisfies the following conditions. The first one, U comma V belongs to W implies U plus V belongs to W for every U and V. And the second one, U belongs to W implies KU belongs to W for every U belongs to W and for every scalar K. Now let us read the proof. Let V be a vector space and W be a non-empty subset of V. First, let us assume that W satisfies condition 1 and 2. Okay, then we want to prove that this W is a subspace of a vector space V. അല്ലേ, അപ്പോൾ W എന്ന് പറയുന്നത് വിയുടെ വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹൗ ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് W സാറ്റിസ്ഫൈ ടു കണ്ടീഷൻസ്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ കണ്ടീഷൻസ്? ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, W എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വി ആണ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ, W ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് എ വെക്റ്റർ സ്പേസ് under the addition and scalar multiplication as defined in V. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ from our hypothesis it is clear that W is a non-empty subset of V. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ റിമൈനിങ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? W ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് എ വെക്റ്റർ സ്പേസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ W വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ കാണിക്കേണ്ടത്? ഈ W വെക്റ്റർ സ്പേസിൻ്റെ എല്ലാ ആക്സിയംസും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി അസ്യൂം W satisfies the condition 1 and 2. Okay, and what's the condition 1 says? Condition 1 says whenever U comma V belongs to W, U plus V belongs to W. That means the addition is closed in W. And the second condition says that whenever U belongs to W, KU belongs to W for every U belongs to W and for every scalar K. That means scalar multiplication is also closed on W. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെക്റ്റർ സ്പേസ് W വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, അഡീഷനും അതുപോലെ തന്നെ സ്കാലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് അഡീഷനും സ്കാലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഈ ഡബ്ല്യുവിനകത്ത് ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു. ഓക്കെ, നൗ വി ഹൗ W ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വി അല്ലേ. നമ്മൾ W എന്ന് പറയുന്നത് വിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ്.
Therefore, the elements of W are elements of V also. Since W is a subset of V, we have the elements of W are elements of V also. And V is a vector space. അല്ലേ, V എന്ന് പറയുന്നത് വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആണ്. Therefore, the addition is commutative and associative in V. അല്ലേ, V എന്ന് പറയുന്നത് വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് ആ വിനകത്ത് അഡിഷൻ അസോസിയേറ്റീവും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവും ആയിരിക്കും. ആൻഡ് സിൻസ് W is a subset of V and elements of W are elements of V, and addition is commutative as well as associative in V, we can say that the addition is commutative and associative in W also. Okay. Now, look at the condition 2. Condition 2 says whenever U belongs to W, Ku belongs to W for every U belongs to W and for every scalar K. Okay. Now I choose K equal to 0. If K equal to 0, then what is Ku? Ku equal to 0. Then by property 2, that 0 belongs to W. That means there exists an additive identity in W. And we have 0 plus U equal to U equal to U plus 0. Okay. That is, we proved the existence of additive identity in the set W. Now we choose K equal to minus 1. Then by property 2, Ku belongs to W, and here our Ku equal to minus 1 into U, which is equal to minus U. Minus U belongs to W. That means for any U belongs to W, there exists a minus U belongs to W, and U plus minus U equal to 0, which is equal to minus U plus U. That means W contains an additive identity. So we proved here the existence of additive identity and additive inverse on W. And since elements of W are elements of V, and elements of V satisfy the axioms K into U plus V equal to Ku plus Kv, and K plus M into U equal to Ku plus Mu, and K into Mu equal to Km into U, and 1 into U equal to U, the elements of W also satisfies this vector space axioms. അല്ലേ, അപ്പോൾ V എന്ന് പറയുന്ന വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും ഈ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് സിൻസ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് W ആർ ഓൾസോ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് V, we can say that the elements of W also satisfies these axioms. Okay, that means all the vector space axioms are held here. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കാണിച്ചു, എല്ലാ വെക്റ്റർ സ്പേസിൻ്റെ എല്ലാ ആക്സിയംസും ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണിച്ചു. ആദ്യത്തെ ഏതായിരുന്നു, അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവും അസോസിയേറ്റീവ് ആണ് ഓൺ W എന്ന് കാണിച്ചു. ദെൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് ആൻ അഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ബാക്കി റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഈ ആക്സിയംസും W-ലെ എലമെൻറ്റ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണിച്ചു. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് W is a vector space. Now W is a subset of the vector space V. By hypothesis, W is a subset of a vector space and W itself is a vector space. That implies by the definition of a subspace, W is a subspace of V. This is our first part. Now we need to prove the converse part also. So conversely, let W be a subspace of a vector space V. Then we want to prove that W satisfies the condition 1 and 2. Okay. And since W is a subspace of vector space V, W itself is a vector space under the addition and scalar multiplication as defined in V. അല്ലേ, W എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ W itself is a vector space ആയിരിക്കും. വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, അഡിഷനും അതുപോലെ തന്നെ സ്കാലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഈ W-ൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. W ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതായത് W is closed with respect to both addition and scalar multiplication since W is a vector space. Okay, that means whenever U comma V belongs to W, we have U plus V belongs to W for every U comma V belongs to W, and whenever U belongs to W, Ku belongs to W for every U belongs to W and for every scalar K. ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ 1 and 2 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. That means W satisfy condition 1 and 2. Okay, now we have a remark which says that whenever U comma V belongs to W implies U plus V belongs to W and U belongs to W implies Ku belongs to W. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ തിയറത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത് അല്ലേ.
These conditions 1 and 2 are equivalent to a condition Ku plus Mv belongs to W for every u, v belongs to W and for every scalars K and M. നമ്മൾ എഴുതിയ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും whenever u, v belongs to W, u plus v belongs to W and u belongs to W plus Ku belongs to W. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും ഈക്വലൻറ്റ് ടു എ കണ്ടീഷൻ Ku plus Mv belongs to W. ഓക്കെ, ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്താലും മതി. ഒരു സബ്സൈസ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് Ku plus Mv belongs to W എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താലും മതി. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് a non-empty subset W of a vector space V is a subspace of V if and only if Ku plus Mv belongs to W for every u, v belongs to W and for every scalars K and M. Okay, now we discuss examples of subspaces. അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഒരു സബ്സെറ്റ് വെക്റ്റർ സ്പേസിൻ്റെ ഒരു സബ്സൈസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് that set is a subset of the vector space, and the second one we want to prove that set itself is a vector space under the operation addition and scalar multiplication defined in the main vector space. Okay, so let us discuss the examples of subspaces. The first one, let V be any vector space, and let W equal to set 0. Let W equal to set 0 be the subset of the vector space. Okay, and what is mean by the subset W equal to set 0? W equal to set 0 means W is a set which contains only 0 vector. W nathu 0 vector മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി വേറെ ഒരു വെക്ടറും ഇല്ല. W is a subset containing only 0 vector. And let W equal to 0 be the subset of V. Then ഇതൊരു സബ്സെറ്റ് ആണോ, ഇതൊരു വിയുടെ സബ്സ്പേസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? സ്കാലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ ആസ് വെൽ എസ് അഡീഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഞാൻ അഡീഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അഡീഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ആ സെറ്റിൽ നിന്നും രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ചൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ സമ്മ് ആ സെറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യുവിനകത്ത് ആകെയുള്ള എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ്, 0 വെക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ യുവും വിയും ആയിട്ട് നമ്മൾ 0നെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ u plus v equal to 0 plus 0 which is equal to 0, that 0 belongs to W അല്ലേ. സിമിലർലി ഇനി സ്കാലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കേസ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് Ku എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 0, കാരണം 0 വെക്ടർ മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ. സോ Ku equal to K0 which is equal to 0. ദാറ്റ് ആ 0 എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയുണ്ട്? W ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് W is closed under addition and scalar multiplication. That means W is a subspace of a vector space and we call this W the 0 subspace of V. ഈ ഡബ്ല്യുവിനെയാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു വെക്റ്റർ സ്പേസ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ 0 സബ്സ്പേസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നൗ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ, ലെറ്റ് V equal to R square and we know that R square is a vector space with the component wise addition and scalar multiplication. And let W1 equal to set a full x comma 0, x belongs to R, and W1 is a subset of R square. Now we want to check whether this W1 is a subspace of V, subspace of R square or not. So I choose two elements from W1, some A and B, and ഈ W1ലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും ഏത് ഫോമിനകത്തായിരിക്കും? സം x, 0 ആ ഫോമിനകത്തായിരിക്കും. സോ A equal to some x1, 0 and B equal to x2, 0 which belongs to W1. Then what is A plus B? A plus B equal to x1 plus x2, 0 അല്ലേ, വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു W1. കാരണം W1ൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? W1ൻ്റെ ഓർഡർ പേസിലെ സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് 0 ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് A plus B equal to x1 plus x2, 0. സോ ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു W1. നൗ വാട്ട് ഈസ് KA? K equal to K into x1, 0 which is equal to kx1, 0. Similarly that also belongs to W1. That is the addition and scalar multiplication are closed in W1. That means this W1 is a subspace of R square. Now let W2 equal to set a full 0, y belongs to R and which is a subset of R square. W2ൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ആ ഓർഡർ അതിലുള്ള ഓർഡർ പേസിൻ്റെ ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോമ്പണൻറ്റ് 0 ആണ് അല്ലേ. So I choose two elements from W2. Let A equal to 0, y1 and B equal to 0, y2.
And what is a plus b? A plus b equal to 0, y1 plus y2, which also belongs to w2, since the first component of the ordered pair is 0. And what is ka? Ka equal to k into 0, y1, which is equal to 0, k y1, which also belongs to w2. That means w2 is a subspace of R square. Now I choose a set, some s equal to set of all x, y belongs to R square, such that x greater than or equal to 0 and y greater than or equal to 0. x ഉം y ഉം നോൺ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡേഡ് പെയറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ സെറ്റാണ് എസ്. ആൻഡ് ഐ ചൂസ് എ പോയിൻറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എസ്. എസിൽ നിന്നും ഞാനൊരു പോയിൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. എക്സ് ഈക്വൽ ടു സം 1,1. ഈ 1,1 എന്ന് പറയുന്നത് എസിനകത്ത് ഉണ്ടാവും, കാരണം 1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് അല്ലേ. ആൻഡ് ഐ ചൂസ് സ്കാലർ k ഈക്വൽ ടു -1. k ഈക്വൽ ടു -1. അപ്പം ഇതൊരു സബ്സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അഡീഷനും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, സ്കാലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. സോ I find kx equal to -1 into x, that is -1 into -1, but -1 into -1 does not belongs to s അല്ലേ. എസിനകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും കോമ്പണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ബട്ട് ഹിയർ വി ഗെറ്റ് kx equal to -1, which does not belongs to s. That means this s is not closed under scalar multiplication, which implies s is not a subspace of R square. And next example, let v equal to set of all n by n matrices, and we know that set of all n by n matrices is a vector space with the usual matrix operations of addition and scalar multiplication. And I define a set W equal to the set of all symmetric matrices of order n by n. Set of all symmetric matrices. Then we know that this W is a subset of V. And also we know that the sum of two symmetric n by n matrices is a symmetric n by n matrix, and the scalar multiple of n by n symmetric matrix is symmetric matrices. So this W is a subspace of V. Now let I equal to set of all invertible n by n matrices. Then this I is a subset of set of all n by n matrices m n by n, and I choose two matrices from I. ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻവേർട്ടബിൾ മെട്രിസസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ രണ്ട് മെട്രിസസിന് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. യു ഈക്വൽ ടു 1 2 2 5 ആൻഡ് വി ഈക്വൽ ടു -1 2 -2 5. അപ്പം ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് യുവിലുള്ള രണ്ട് മെട്രിസസ് ആണ്, കാരണം ഇത് രണ്ട് ഇൻവേർട്ടബിൾ മെട്രിസസ് ആണ്. ഇൻവേർട്ടബിൾ ആണെന്ന് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് 0 ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ രണ്ട് മെട്രിസസിൻ്റെയും ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദീസ് ടു മെട്രിസസ് ആർ ഇൻവേർട്ടബിൾ മെട്രിസസ്. ആൻഡ് let k equal to 0, then what is k into u? K into u equal to 0 into u, which is equal to 0 matrix. But 0 matrix is not an invertible matrix. That means ku does not belongs to I. That implies I is not a subspace of set of all n by n matrices. Now we have a theorem 3.2, which says that if w1, w2, etc. wr are subspaces of a vector space V, then intersection of these subspaces is also a subspace of V. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്കൊരു വെക്റ്റർ സ്പേസ് വി ഉണ്ട്. ഈ വെക്റ്റർ സ്പേസ് വിയുടെ സബ്സ്പേസുകളാണ് w1 w2 എക്സെട്ര wr എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സബ്സ്പേസുകളുടെയൊക്കെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഈസ് എഗെയിൻ ഈ സബ്സ്പേസ് ഓഫ് വി എന്നാണ് ഈ തിയറം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ പ്രൂഫ്. ലെറ്റ് w1 w2 എക്സെട്ര wr ആർ സബ്സ്പേസസ് ഓഫ് എ വെക്റ്റർ സ്പേസ് വി ആൻഡ് w ബി ദെയർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ. നമ്മൾ ആ സബ്സ്പേസുകളുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷനായിട്ട് w ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് w ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ i ഈക്വൽ ടു 1 to r wi. ദെൻ വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് w ഈസ് എ സബ്സ്പേസ്. w സബ്സ്പേസ് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് സിൻസ് w1 w2 എക്സെട്ര w ആർ സബ്സ്പേസസ് ഓഫ് ദ വെക്റ്റർ സ്പേസ്, ദേ ആർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് v അല്ലേ. By the definition of vector space, by the definition of subspace, we can say that these w1 w2 etc. wr are the subspaces of the vector space, and they are the subset of V, and they have at least one element in common അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊരു സബ്സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ബൈ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സബ്സ്പേസ്, ദേ ആർ ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദ വെക്റ്റർ സ്പേസ് വി. വി വന്ന വെക്റ്റർ സ്പേസിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ്. കൂടാതെ എന്തായിരിക്കും, ഈ w1 w2 എക്സെട്ര wr ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് എ വെക്റ്റർ സ്പേസ് അണ്ടർ ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ വി അല്ലേ. ഈ w1 w2 എക്സെട്ര wrഉം എന്തായിരിക്കും, ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് എ വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആയിരിക്കും.
ദാറ്റ് മീൻസ് അതൊക്കെ ഈ W1 W2 എക്സെട്ര WR ഒക്കെ എന്നൊരു വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ദ ആക്സിയംസ് ഓഫ് ദ വെക്റ്റർ സ്പേസ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് ആൻ അഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇൻ ഈച്ച് W1 W2 എക്സെട്ര WR അല്ലേ. W1 W2 എക്സെട്ര WR സബ്സ്പേസസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈ ദ ഡെഫിനിഷൻ ദേ ആർ ദ വെക്റ്റർ സ്പേസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു അഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി 0 എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ ഈ 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എല്ലാ WIസിലും ഉണ്ടാവും. W1 W2 എക്സെട്ര WRലും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷനായിട്ടാണ് നമ്മൾ Wന് ചൂസ് ചെയ്തത്. ആ Wനകത്തും 0 ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ W ഈസ് നോൺ എംപ്റ്റി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് V ആയിരിക്കും. ഓൾസോ we choose u comma v belongs to W. That is, what is our W? W equal to intersection I equal to 1 to our WI. ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ നിന്നും ഞാനൊരു യുവിനും വിയും ചൂസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ then that implies u and v belongs to WI for every I equal to 1 2 3 etc. ഈ WIസിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ നിന്നും രണ്ട് എലമെൻറ്റിന് ചൂസ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ്റർസെക്ഷനിലായതുകൊണ്ട് ആ ഓരോ WIസിലും യുവും വിയും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. ആൻഡ് നമുക്കറിയാം ഓരോ WIസ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്പേസസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ ആർ ദ വെക്റ്റർ സ്പേസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അല്ലേ. അതൊക്കെ ഇതൊരു വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈ ദ ആക്സിയംസ് ഓഫ് വെക്റ്റർ സ്പേസ് ദ അഡീഷൻ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ഓൺ ഈച്ച് WI. ഓരോ WIനകത്തും അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ എവർ u comma v ബിലോങ്സ് ടു WI u plus v ഓൾസോ ബിലോങ്സ് ടു WI അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ u plus v ഓരോ WIനകത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ വി കൻ സേ that u plus v belongs to the intersection of those WIs അല്ലേ. ഓരോ WIനകത്തും u plus v ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷനിലും എന്തുണ്ടാവും u plus v ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് മീൻസ് u plus v belongs to W which is equal to intersection I is equal to 1 to our WI. That is, we proved that W is closed under addition അല്ലേ. W എന്ന് പറയുന്നത് closed under addition എന്ന് കാണിച്ചു. Now to prove this W is a subspace of V, we need to prove that the scalar multiplication is also closed on W. Wനകത്ത് scalar multiplication closed ആണെന്ന് കാണിക്കണം. സോ അതിനു വേണ്ടി we choose a U belongs to W. That is, we choose U belongs to intersection I equal to 1 to our WI. അങ്ങനെ U ഇൻ്റർസെക്ഷനിലുണ്ടെങ്കിൽ U എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ WIസിലും ഉണ്ടാവും. That is, U belongs to WI for every I equal to 1 2 3 etc. R. And we have this WI is a since this ഓരോ WIs എന്നൊരു സബ്സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് ദേ ആർ ദ വെക്റ്റർ സ്പേസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അപ്പോൾ അത് വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്കാലർ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ സ്കാലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ. വെനെവർ u belongs to WI KU belongs to WI ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് KU belongs to WI. അങ്ങനെ KU ഓരോ WIസിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ WIസിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻ്റർസെക്ഷനിലും KU ഉണ്ടാവും. That means KU belongs to W which is equal to intersection I equal to 1 to our WI. Now we got W is closed with respect to addition and scalar multiplication as defined in V, and so we can say that our W is a subspace of V. Okay. Now remark, if U and V are subspaces of vector space V, then U intersection V is also a subspace of V. അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത് അല്ലേ. V പറഞ്ഞൊരു വെക്റ്റർ സ്പേസ് ഉണ്ട്. അതിന് സപ്പോസ് യുവും വി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സബ്സ്പേസുകളാണെങ്കിൽ ആ സബ്സ്പേസുകളുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഈസ് എഗെയിൻ സബ്സ്പേസ് ഓഫ് വി ആയിരിക്കും. പക്ഷേ യു യൂണിയൻ W നീ നോട്ട് ബി സബ്സ്പേസ് ഓഫ് വി. ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സബ്സ്പേസ് ആവാം, പക്ഷേ ആ രണ്ട് സബ്സ്പേസുകളുടെയും യൂണിയൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് യൂണിയൻ നീ നോട്ട് ബി സബ്സ്പേസ് ഓഫ് വി. അത് സബ്സ്പേസ് ആവണമെന്നില്ല. അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ലെറ്റ് U equal to set of full x, 0, 0 x belongs to R, and W equal to set of full 0 y, 0 y belongs to R are subspace of R3. രണ്ട് R3 സബ്സ്പേസ് ആണ് യുവും W. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വി നീഡ് ടു ചെക്ക് ദാറ്റ് U യൂണിയൻ W ഈസ് എ സബ്സ്പേസ് ഓഫ് R3 ഓർ നോട്ട്. R3 സബ്സ്പേസ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്കാലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അഡീഷനും എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ആണോ ഓൺ യൂണിയൻ Wനകത്ത് ക്ലോസ്ഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം. സോ I choose two element from U union W. ഈ U യൂണിയൻ W നിന്ന് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യണം. ദ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് x, 0, 0 ആൻഡ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് 0 y 0. ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് യൂണിയൻ Wനകത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് x, 0 0 പ്ലസ് 0, y 0 which is equal to x, y 0. But this element does not belongs to
യു യൂണിയൻ ഡബ്ല്യു. കാരണം യു യൂണിയൻ ഡബ്ല്യുവിനകത്തുള്ള എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോമ്പണൻറ്റ് നോൺ സീറോ ആൻഡ് സെക്കൻഡും തേർഡ് കോമ്പണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരാം, സെക്കൻഡ് കോമ്പണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റും ഫസ്റ്റ് കോമ്പണൻറ്റും തേർഡ് കോമ്പണൻറ്റും സീറോ എലമെൻറ്റും ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കോമ വൈ കോമ സീറോ ആണ് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു യു യൂണിയൻ ഡബ്ല്യു. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ അഡീഷൻ ഈസ് നോട്ട് ക്ലോസ്ഡ് അല്ലേ. അഡീഷൻ ഈസ് നോട്ട് ക്ലോസ്ഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് യു യൂണിയൻ ഡബ്ല്യു ഈസ് നോട്ട് എ സബ്സ്പേസ് ഓഫ് R3. Okay, thank you.